So dear students, again we are back to our discussion on NMR spectroscopy. Okay, in the last class we came through the concept of chemical shift. You already know what is meant by chemical shift. Okay, today we will look into some further details of this chemical shift. And in the last class we saw that we can express the chemical shift of a particular nucleus by comparing with another nucleus. We took a reference. The reference was tetramethylsilane, TMS, right? TMS. Tetramethylsilane or TMS was our reference. And we also learned about the delta scale. And in the delta scale, which is from right to left, delta scale increase from right to left. For example, this is 0 and this is 10, okay, so it increases from right to left. And in the delta scale, the TMS appears at 0. TMS appears at 0, and most of the hydrogens in the organic compounds, the common organic compounds, will appear at a positive delta value. It means that it will appear left to the TMS in the delta scale, okay, and that is the case. For example, if you are taking the NMR spectrum of methyl acetate, what is methyl acetate? This one, right? CS3, C double bond OO CS3, methyl acetate. If you are taking the NMR spectrum of this methyl acetate, how many peaks you will get, or how many resonance positions you will see in the spectrum? You will see 2 resonance positions, one corresponding to the CS3, that means the hydrogen in the CS3 group, in this particular CS3 group, which is attached to oxygen, okay. So one resonance will be coming from here and another resonance will be coming from here, okay. So which one will come closer to TMS? You can assume which one will come closer to TMS. You can guess which one will come closer to TMS. You can see that in the delta scale, TMS is in 0, means it is in low delta value, or low frequency means it is low frequency means high field, right? So TMS appears at a very high field. So which one will come close to TMS here? So in order to see that, you have to see which one is more shielded and which one is more de-shielded among these two. The shielded proton will appear close to TMS and de-shielded proton will appear away from the TMS. And in this one, whether this one is shielded or this one is shielded. For example, let me call this as A, okay, A, and this as B, okay. The CS3, the hydrogen in this CS3 group are called hydrogen A's, A hydrogens. All these 3 hydrogens are equivalent here, okay. And the hydrogens in this CS3 groups are labeled as B, okay. All 3 hydrogens here are equivalent, they are labeled as B. So which one will come, which one will be shielded and which one will be de-shielded? You know that if the group is attached to the electron withdrawing group, okay, then it will be de-shielded. We saw that in the last class. Electron withdrawing group in അടുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോൺ ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടോൺ ഡീഷീൽഡഡ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പിന് അടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ CS3, ഈ CS3 അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാർബൺ ആണ്, ഓക്കെ. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ CS3 അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജനിലാണ്. ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ മോർ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്? ഓക്സിജൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ മോർ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്. അതുകൊണ്ട് ഈ CS3, അതായത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെ ശക്തമായിട്ട് ഈ ഓക്സിജന് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് ആരായിരിക്കും ഇവിടെ ഡീഷീൽഡഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? ദിസ് CS3 വിൽ ബി, മീൻസ് പ്രോട്ടോൺ ബി വിൽ ബി ഡീഷീൽഡ്. CS3 എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം, ഞാൻ പറയുന്നത് ആ CS3യിലെ ഹൈഡ്രജനെ പറ്റിയാണ് കേട്ടോ.
ഞാൻ ചിലപ്പോൾ CS3 എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ കാർബൺ അതിനെ കൂട്ടരുത്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാത്രം NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ CS3 എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ആ CS3യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരായിരിക്കും ഡീഷീൽഡഡ്? ദ ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ ദിസ് CS3, the CS3b will be deshielded compared to the CS3a, അല്ലേ? ഹൈഡ്രജൻസ് ഇൻ CS3a. അപ്പം ഡീഷീൽഡഡ് ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഷീൽഡഡ്, ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഡീഷീൽഡഡ്. ഷീൽഡഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഹൈ ഫീൽഡിൽ വരുന്നത്. ഷീൽഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും ഹൈ ഫീൽഡിൽ വരുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ വരുന്നത് TMSനോട് ആദ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് ആദ്യം കിട്ടുന്ന പീക്ക്, ആൻഡ് ദാറ്റ് പീക്ക് കംസ് ഫ്രം carbon number, the hydrogen A, and the next peak which is more deshielded peak will appear at a higher frequency or low field. അപ്പം ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന റെസൊണൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനായിരിക്കും ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. ആ 2 ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻസിനും 2 റെസൊണൻസ് പൊസിഷനിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ സ്കെയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്? ഈ TMSൽ നിന്നും ഇവിടെ വരെയുള്ള അകലം, അല്ലേ? ഡെൽറ്റ സ്കെയിലിൽ എത്ര ppm ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മീഥൈൽ അസറ്റേറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 2.05 ppm ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഏകദേശം 2.05 ppm ആണ്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ CS3 ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് ഡീഷീൽഡഡ് ആയിട്ടുള്ള CS3 ഗ്രൂപ്പ്, BCS3 ഗ്രൂപ്പ്, അല്ലേ? ആ CS3യിൽ ഹൈഡ്രജൻസ് തരുന്നത് ഏകദേശം 3.66 ppm-ലാണ്. 3.66 ppm. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കെയില് വളരെ കറക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല. ഇവിടെ 3.66 എന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾ 10 ഒക്കെ കാണുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചുകൊള്ളുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 10 നേരത്തെ എഴുതി പോയതേ ഉള്ളൂ. 10 ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, ഇവിടേക്ക് ആയിരിക്കും 10 വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് chemical shift. So the different protons in the same molecule will appear at different positions, or they will give different resonance positions, and these resonance positions are compared with respect to the resonance position of the hydrogen present in the tetramethylsilane. Okay, and in the delta scale we put tetramethylsilane at 0 ppm, and then we are comparing the positions of the other peaks. So that we can say the chemical shift position of any hydrogen in an organic molecule. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ സ്കെയിലിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഡെൽറ്റ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? ഡെൽറ്റ = 2.05 ppm ആണ് ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ്. രണ്ടാമത്തെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ = 3.66 ppm ആണ് രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ chemical shift. Okay, so we can write like that. ഇനിയും ഈ ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ കെമിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറും നിങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ NMR റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെയൊക്കെ ഈ ഡെൽറ്റ സ്കെയിലായിരിക്കും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ സ്കെയില് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഡെൽറ്റ സ്കെയിലായിരിക്കും. ഏത് ലിറ്ററേച്ചർ എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ലിറ്ററേച്ചർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് സത്യത്തിൽ മലയാള സാഹിത്യം, ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ സയൻസിൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അബൌട്ട് സം സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെൻഷൻ ഓർ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച്. നമ്മളൊരു സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് നടത്തിയതിന് ശേഷം ആ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മളൊരു പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആർട്ടിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ, ആർട്ടിക്കിൾ എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ലിറ്ററേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ന്യൂമറസ് ജേണൽസ്, ഒരുപാട് ജേണൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പല ജേണലുകളുണ്ട്. ആ ജേണലുകളിൽ എല്ലാ ഇഷ്യൂകളിലും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കെമിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ പുതിയ ആർട്ടിക്കിളുകൾ അപ്പിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു റിസർച്ച് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസർച്ചിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ നമ്മൾ ആ റിസർച്ചിൻ്റെ റിസൾട്ട്സും എല്ലാം കൂടെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് വി വിൽ റൈറ്റ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ സെൻഡ് ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ദ ജേർണൽ ആൻഡ് ദ ജേർണൽ വിൽ റിവ്യൂ ഇറ്റ്. റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് പല പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ആ ജേർണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടായോ എന്ന് ആ ജേർണൽ തീരുമാനിക്കും. അതിനുശേഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജേർണലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ അത് അപ്പിയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദെൻ വി ആർ ആൾസോ ബിക്കമിങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ദ കെമിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും കെമിസ്ട്രി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നവർ മാത്രമാകരുത്, പഠിപ്പിക്കുന്നവർ കൂടിയാകണം. പഠിപ്പിക്കുന്നവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പുതിയ നോളജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ നോളജുകൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള നോളജുകൾ നമ്മൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ലോകത്തിന് ഇതുവരെ അറിയാൻ വയ്യാത്ത പുതിയ നോളജുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആ റിസർച്ചിൻ്റെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പീസ് ഓഫ് റിസർച്ചിൻ്റെയും അവസാനം നമ്മൾ അത് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ജേർണലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ജേർണൽസിൽ ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മളുടെ പേരിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ സമാഹരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ കെമിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മില്യൺസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാ വർഷവും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് കെമിക്കൽ ലബോറട്ടറികളിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതെല്ലാം ഓരോ പുതിയ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനാണ്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ള ഏത് കെമിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എനി കെമിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ആൻ NMR ഓഫ് എനി കോമ്പൗണ്ട് യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ദ NMR ഈസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഡെൽറ്റ സ്കെയിൽ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറേ പഴയ കാലത്തുള്ള ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡെൽറ്റ സ്കെയിലായിരിക്കത്തില്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ടോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സ്കെയിലായിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കുറേ പഴയ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. ടോ സ്കെയിലായിരിക്കും റിപ്പോർട്ട്. ടോ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്, ടോ സ്കെയിൽ. അപ്പോൾ ഈ ടോ സ്കെയിലും ഡെൽറ്റ സ്കെയിലും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ടോ ഈസിക്കൽ ടു 10 - ഡെൽറ്റ ആണ്. 10 - ഡെൽറ്റ. ഓക്കെ, അതായത് ഡെൽറ്റ ഈസിക്കൽ ടു 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോ എത്രയായിട്ട് വരും? 10 - 0 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 ആകും. മീൻസ് വെൻ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 - 0 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10. അതായത് ഡെൽറ്റ 0 ആകുന്ന കേസിൽ ടോ സ്കെയിലിൽ എന്താകും? 10 ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ ഡെൽറ്റ 10 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ വെൻ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 - 10 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ 10 ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ടോ സ്കെയിലിൽ അത് 0 ആകും. അപ്പോൾ ടോ സ്കെയിൽ അതായത് ഡെൽറ്റ സ്കെയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട്. പക്ഷേ ടോ സ്കെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് രണ്ട് സ്കെയിലുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് ടോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം യൂസ്ലെസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. മോഡേൺ കെമിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ യൂസ്ലെസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഈ ടെസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ഇപ്പം ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദാറ്റ് ഓൾഡ് സ്കെയിൽ ടു യു, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ പറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷനായിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്കറിയാം കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ദ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ദേ ആർ ഡ്യൂ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. പല കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മൂലമാണ് അല്ലേ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണവും അതാണ്. ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് of different nuclei are due to the different chemical environment of the nuclei. അല്ലേ, പല ന്യൂക്ലിയസുകൾക്കും പല ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പല കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ പല ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾക്ക് കാരണം അത് പല കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം പല കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പല റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻസും പലതായിട്ട് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി കോൾ ദിസ് ആസ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ്. The shift of the resonance position due to the change in the chemical environment. അല്ലേ, കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് മൂലം റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി കോൾ ദാസ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ്
which govern the chemical shift or which influence the chemical shift. Chemical shiftനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ചില ഫാക്ടേഴ്സ് അറിയാം, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചില ഫാക്ടേഴ്സ്, കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഫാക്ടർ ഏതാണ്? We already saw that if there is an electron withdrawing or electron donating group is attached, then to different hydrogens, then those hydrogens are going to resonate at different positions. അല്ലേ? അപ്പം കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഘടകമാണ് എന്ത്? Electronegativity or electropositivity of the groups in the vicinity of the hydrogen. അല്ലേ? Electronegative or electropositive groups. Electronegative or electropositive groups near the hydrogens that we are considering, okay, they can influence the chemical shift of that hydrogen. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ചില എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ അറിയാം. നമ്മളിപ്പം കണ്ടാണ് ഒരു ഓക്സിജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ആ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ അടുത്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ CH3 ഇരിക്കുന്നത്. Therefore the hydrogens in this CH3 will be de-shielded. അല്ലേ? ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിന് അടുത്താണ് നമ്മളുടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if the hydrogen is in the vicinity of the electronegative group, then that hydrogen will be de-shielded. എന്തുകൊണ്ടാണ് de-shielded ആവുന്നത്? That electronegative group will pull the electron density from the hydrogen. അല്ലേ? ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും? കുറഞ്ഞു പോകും. If the electron density is lowered, the shielding will decrease because electron is responsible for shielding. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകുന്നു, ഡീഷീൽഡിങ് സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പം ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ്സ് നിയർ ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് വിൽ ബ്രിങ് ഡീഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ്. ഈ ഡീഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? The de-shielding effect, if the de-shielding effect is there, then the frequency of resonance will increase. അല്ലേ? അതായത് ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. എന്നാൽ ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, if an electropositive atom is attached to the group where the hydrogen is present, ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റമാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. then what will happen? ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ് ആറ്റം will donate the electron density. അല്ലേ? മെറ്റൽസ് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇറ്റ് വിൽ ഡൊണേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി. അത് ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടും. if the electron density around the hydrogen is increasing, then the shielding power also will increase. അങ്ങനെ ഷീൽഡിംഗ് പവർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷീൽഡഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ അപ്പിയർ അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഓർ ഹൈ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഓർ അപ്പ് ഫീൽഡിലായിരിക്കും അത് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഷീൽഡഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ആയിട്ട് മാറും ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ അത് ലോ ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ് ഫീൽഡിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് വേർ ദ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു an electronegative atom, or the hydrogen itself is attached to the electronegative atom, in that case the hydrogen will be de-shielded and the resonance will occur at a high frequency or down field. If it is attached to an electropositive atom, means if an electropositive atom is present near the hydrogen atom, then the hydrogen will be shielded, and so the resonance position will appear at a low frequency or upfield. Okay, low frequency or upfield. Okay, അങ്ങനെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ TMSൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കോളൂ. ടെട്രാമീഥൈൽ സിലിക്കൺ CH3 and CH3. This is TMS or tetramethyl silane. അല്ലേ? നമ്മുടെ റെഫറൻസ് കോമ്പൗണ്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെട്രാമീഥൈൽ സിലേനാണിത്. ടെട്രാമീഥൈൽ സിലേൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, അവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജൻസ് CH3 അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിലിക്കണുമായിട്ടാണ്. അല്ലേ? സിലിക്കൺ. ആൻഡ് സിലിക്കൺ ഈസ് ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ്. സിലിക്കൺ ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? The electron density from silicon will be
flowing towards the CS3 groups. CS3 ഗ്രൂപ്പ്സിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് സിലിക്കണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ. അപ്പം CS3 ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടും, അതായത് ഹൈഡ്രജനുകളുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടും. ഇഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്, ഇറ്റ്സ് എ ഷീൽഡിംഗ് പവർ വിൽ ഇൻക്രീസ്, റൈറ്റ്. ഇഫ് ദ ഷീൽഡിംഗ് പവർ വിൽ ഇൻക്രീസ്, then the resonance position will be at a low frequency or upfield. നിങ്ങൾ TMSന്റെ റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻ നോക്കിയേ. TMSന്റെ റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ സ്കെയിലിൽ 0-യിലാണ് അല്ലേ. അതൊരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഏരിയ ആണ്, ലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ 0 ആണ്, അതുകൊണ്ട് TMSന്റെ പീക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഫീൽഡിലാണ്. കാരണം എന്താണ്? ദ സിലിക്കൺ ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആറ്റം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ. ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് വാല്യൂസ് തരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി ആർ കൺസിഡറിങ് 4 molecules. One is CS3I, then CS3Br, then CS3Cl, and then CS3F. Okay, iodomethane, bromomethane, chloromethane and fluoromethane. അങ്ങനത്തുള്ള 4 കോമ്പൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ നോക്കിയാണ്. അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജനുകളുടെ റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻ, ppmലുള്ള റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻ കൂടി ഞാൻ തരാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ppmലുള്ള റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അയഡിൻ, the hydrogen will resonate at 2.16 ppm ആണ്. ഇതെല്ലാം ppm ആണ്. 2.16 ppm. The case of bromine, it is 2.65 ppm, and in the case of chlorine it is 3.10 ppm, and in the case of fluorine it is 4.26 ppm. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അതിനകത്തോട്ട് നോക്കിയേ. അപ്പോൾ ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, എല്ലാ കേസിലും മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹാലജൻ ആറ്റവുമായിട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അയഡിൻ, ബ്രോമിൻ, ക്ലോറിൻ, ഫ്ലൂറിൻ 4 ഹാലജൻ ആറ്റങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഓരോ കേസിലും മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയത് ആർക്കാ? ഫ്ലൂറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ. ഫ്ലൂറിൻസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്ലോറിൻ, whose electronegativity is greater than bromine, whose electronegativity is greater than iodine അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി എവിടെയാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ആ കേസിലായിരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഡീഷീൽഡിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം CS3യുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും CS3യിലെ ഹൈഡ്രജനുകളുടെ ഡീഷീൽഡിങ് അല്ലേ. CS3യിലെ ഹൈഡ്രജനുകളുടെ ഡീഷീൽഡിങ്. അപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും ഏറ്റവും ഡീഷീൽഡിങ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ, അതായത് CS3Fലെ ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീഷീൽഡഡ് ആകുന്നത്. ബിക്കോസ് ഫ്ലൂറിൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എമംഗ് ദീസ് 4 അല്ലേ. പിന്നെ എവിടെയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീഷീൽഡ് ആവുന്നത്? ഫ്ലൂറിൻ. ഈ കേസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെയായിരിക്കും? ഇവിടെയായിരിക്കും. കാരണം ക്ലോറിൻ, പിന്നെ ബ്രോമിൻ്റെ കേസിലും പിന്നെ അയഡിൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കൂ, ഇവിടുത്തെ ppm വാല്യൂസ് നോക്കുക. ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ എവിടെയാണ്? ഫ്ലൂറിൻ്റെ കേസിലാണ്, അതായത് ഫ്ലൂറിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസ്. ഇവിടെ ഫ്ലൂറിൻ്റെ ppm അല്ല ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്, ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് റെസൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസൊണൻസ് പൊസിഷനാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കേസിലെ ഹൈഡ്രജൻ റെസൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 4.26 ppm, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് നിയർ fluorine, and this hydrogen resonate at 3.10 ppm, which is lower than this, because that is attached to a chlorine which is less electronegative than fluorine. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ppmഉം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻസിൻ്റെ ppmലുള്ള വാല്യൂസും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ when the electronegativity is very high, then it will appear at a high frequency or downfield. If the electronegativity is less, then comparatively it will appear at a low frequency. Electronegativity less ആവുന്നത് ഇവിടെ അയഡിൻ്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എവിടെ പോയി? ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് പോയി. അപ്പം ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ടുവാർഡ്സ് അപ്പ് ഫീൽഡ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസിയും ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അല്ലേ. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും? ഡൗൺ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും. ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും. ഇത് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾക്കത് മറന്നു പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ,
സോ ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ദ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഓർ ഇലക്ട്രോപോസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ്, അല്ലേ? അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഡിഫറൻസ്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം, മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇവിടെ വർക്ക് ഇവിടുത്തെ റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറയാം. മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇപ്പം ഈ ഹാലജൻസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ആ ഗ്രൂപ്പിനടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ്, അല്ലേ? അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജനിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഡീഷീൽഡഡ് ആകും. അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഹൈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂയിലേക്ക് പോകും. എന്നാൽ പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി അറൗണ്ട് ദ ഹൈഡ്രജൻ വിൽ ഇൻക്രീസ്, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടുവാർഡ്സ് അപ്പ് ഫീൽഡ്, അല്ലേ? ഡൗൺ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ് ഫീൽഡ്, റൈറ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടുവാർഡ്സ് ദ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഓർ അപ്പ് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഷീൽഡിംഗ്. Okay, van der Waals shielding. So in the case of van der Waals shielding, our hydrogen that we are considering, okay, this hydrogen will be crowded. It will be crowded or it will be surrounded by certain bulky groups. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ഏത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ റെസൊണൻസ് പൊസിഷനാണ് നോക്കുന്നത്, ആ ഹൈഡ്രജന് ചുറ്റും ചില ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉള്ള കേസുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻ വിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ദാറ്റ് വി ആർ ലുക്കിംഗ്, നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഏതാണോ അതിന് ചുറ്റും ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ദീസ് ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ്സ് ആക്ച്വലി ദ ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ് ഹാവ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ്, അല്ലേ? ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡുകളുണ്ട്. ഈ ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ദാറ്റ് വിൽ റിപ്പൽ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദ ഹൈഡ്രജൻ. നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഏതാണോ ആ ഹൈഡ്രജന് ചുറ്റും കുറേ ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പുകൾ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെ റിപ്പൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകും. ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ഡീഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ്. ഹൈഡ്രജൻ ഡീഷീൽഡഡ് ആയി പോകും. സോ ഇൻ സച്ച് കേസസ് ദ റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻ വിൽ അപ്പിയർ അറ്റ് എ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി. ഡീഷീൽഡഡ് ആവുന്ന കേസിലെല്ലാം റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഷീൽഡിംഗ് വരുന്ന കേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വരുന്ന കേസുകൾ എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വരുന്ന കേസുകൾ? ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹൈഡ്രജൻ ദാറ്റ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഈസ് മേക്കിംഗ് എ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വിത്ത് അനദർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആറ്റം വിച്ച് മൈ ബി ഐദർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം മോളിക്യൂൾ ഓർ ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾ, അല്ലേ? അതേ മോളിക്യൂളിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മോളിക്യൂളിലോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ആറ്റവുമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ബോണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ബോണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്. എ വീക്ക് ബോണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുള്ള കേസുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ടു മോളിക്യൂൾസ് സംതിങ് ലൈക്ക് what is this one? This is an NO2 group. Then there is a benzene ring and in the para position there is an OH, അല്ലേ?
നൈട്രോഫീനോളാണിത്. അപ്പം ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ ഈ മറ്റൊരു മോളിക്യൂൾ കൂടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if you are considering another molecule for example, then the OH group is here and okay, ഇതേ മോളിക്യൂൾ തന്നെ പാരാ നൈട്രോഫീനോൾ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജൻ OHലെ ഹൈഡ്രജനും ഇവിടുത്തെ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓക്സിജനും തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അല്ലേ, ഒരു ബോണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ഈ ബോണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്ക്. ഇവിടുത്തെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂളാണ്, ഇത് സെക്കൻഡ് മോളിക്യൂളാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂളിലെ ഓക്സിജൻ, നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓക്സിജൻ സെക്കൻഡ് മോളിക്യൂളിലെ OHൻ്റെ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടാണ് ബോണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് അല്ലേ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. അപ്പം ഇനിയും ഒരേ മോളിക്യൂളിനകത്ത് തന്നെയാണ് ബോണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, സെയിം മോളിക്യൂളിനകത്ത് തന്നെയാണ് ബോണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻട്രാമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. ഇൻട്രാമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന കേസുകളിലെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കുകയോ. നൗ ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് നൗ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു 2 ഓക്സിജൻസ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൈഡ്രജൻ, ഇവിടുത്തെ OHലെ ഹൈഡ്രജനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ സി, ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തെ മാത്രം ഒന്ന് വലുതാക്കി വരയ്ക്കുകയാണ്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ 2 ഓക്സിജനുമായിട്ടാണ് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2 ഓക്സിജനുമായിട്ടാണ് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു 2 ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, സോ ദാറ്റ് the hydrogen will be more and more de-shielded. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീഷീൽഡഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വഴി സംഭവിക്കുന്നതും എന്താണ്? അത് കൂടുതൽ ഡീഷീൽഡഡ് ആയി പോകും, കൂടുതൽ ഡീഷീൽഡഡ് ആയി പോകും. സോ if a hydrogen takes parts in the hydrogen bonding, then that hydrogen will be establishing the bonding with more electronegative atoms, and because of that it will be more de-shielded. If there is more de-shielding effect, then it will shift towards high frequency value അല്ലേ, കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂയിലേക്ക് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന കേസുകളെല്ലാം നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഹൈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂവിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പോകും, ഹൈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂവിലേക്ക്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡീഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ്. ഇനിയും ഈ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങുകളുടെ കേസ്, ഇത് നമുക്ക് OH ഗ്രൂപ്പുകളുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ മാത്രമല്ല, OH, NH, SH ഈ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ ഈ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് കാണും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ഞാൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഒന്ന് വായിച്ചു. ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഈ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങും ഇൻട്രാമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇൻട്രാമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ മോളിക്യൂളിനകത്തിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനും മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആറ്റവും തമ്മിലാണ് ബോണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇൻട്രാമോളിക്കുലാറിലാണെങ്കിൽ hydrogen in molecule number 1 will establish a bond with an electronegative atom in molecule number 2. നെയ്ബറിംഗ് മോളിക്യൂൾ തമ്മിലാണ് ബോണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ നിങ്ങൾ മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിങ്ങൾ മാറ്റുന്നു, കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഇൻട്രാമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണെന്നെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? കോൺസെൻട്രേഷൻ നിങ്ങൾ മാറ്റിയെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ മോളിക്യൂളിനകത്ത് ഉള്ള മോളിക്യൂളിൻ്റെ മൊത്തം സ്ട്രക്ചറിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ മോളിക്യൂളിനകത്തിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനും അതേ മോളിക്യൂളിനകത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആറ്റവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇഫ് യു ആർ ചേഞ്ചിങ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻട്രാമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. But what will be happening in the case of intermolecular hydrogen bonding? Intermolecular hydrogen bonding പ്രശ്നമാണ്. കാരണം കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ആർ ഡൈല്യൂട്ടിങ് യുവർ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും. ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ, ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മോളിക്യൂൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നേരത്തെ
ഒരു പ്രത്യേക വോളിയത്തിലിരുന്നത് 100 മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ അങ്ങ് സങ്കല്പിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇനി അതിൻ്റെ വോളിയം ഇരട്ടിയാക്കുകയാണ്, അപ്പോഴല്ലേ അത് ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇരട്ടി വോളിയത്തിലിരിക്കുന്നതും എത്ര മോളിക്യൂൾസ് തന്നെയാണ്? 100 മോളിക്യൂൾസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 100 മോളിക്യൂൾസിന് ഇരിക്കാൻ ഇപ്പം ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡൈല്യൂഷൻ ഇരട്ടിയാക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇരട്ടി ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ അകന്നകന്നായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? കുറഞ്ഞു പോകും. മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ മോളിക്യൂളും രണ്ടാമത്തെ മോളിക്യൂളും തമ്മിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മോളിക്യൂളും രണ്ടാമത്തെ മോളിക്യൂളും തമ്മിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബോണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തിന് അപ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ഇഫ് യു ആർ ഡൈല്യൂട്ടിംഗ് ദ സൊല്യൂഷൻ, ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വിൽ ഡിക്രീസ്. ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വിൽ ഡിക്രീസ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര ഡീഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് വരത്തില്ല. ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് കൊണ്ട് ഡീഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുന്നത് മൂലം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര ഡീഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് വരത്തില്ല. പക്ഷേ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുകയാണെങ്കിലോ, ഇഫ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്, ദ മോളിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ഡിക്രീസ്. മോളിക്യൂളുകൾ ഇന്റർ മോളിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ഡിക്രീസ്. മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയും. അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആവും അല്ലേ. ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഡീഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ഹൈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൈഡ്രജൻ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അപ്പോൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ. But if that hydrogen is taking part only in the intramolecular hydrogen bonding, even if you are changing the concentration of the solution, the resonance position will remain the same. Okay? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണോ ഇൻട്രാമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണോ അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റെസൊണൻസ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ദ റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻ ഈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്, ഓർ ദ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ NH ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ SH, OH ഇതൊക്കെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾ റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലും വ്യത്യാസപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ NMR എടുക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻ്റെ NMR ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾക്ക് ഏത് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ NMR ആണോ എടുക്കേണ്ടത് ആ കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ഒരു സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സോൾവെൻറ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ NMR ആണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ NMR റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെയൊക്കെ റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻസ്, ബിക്കോസ് ദോസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ടേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഇൻ ദ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. So we have established the third factor, the third factor which influence the chemical shift difference is the hydrogen bonding. ഇനിയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ കൂടിയുണ്ട്, the fourth factor. ആ നാലാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സിലെല്ലാം നമ്മളുടെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടായത് ആ ഹൈഡ്രജന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആറ്റമായാലും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റമായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആയാലും ഈ കേസിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്താ നോക്കിയത്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി അറൗണ്ട് ദ ഹൈഡ്രജൻ. ഈ എഫക്റ്റുകളൊക്കെ ഹൈഡ്രജന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു? ഹൈഡ്രജന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്ന കേസുകളിൽ then it will be shielded. If the electron density around the hydrogen decreases, then it will be de-shielded. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഷീൽഡിങ് ഡീഷീൽഡിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നാലാമത് പറയാൻ പോകുന്ന കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല. It is not dependent upon the electron density around the hydrogen. It is a totally different thing or different concept. അപ്പം നമ്മൾ അനൈസോട്രോപ്പിക് എഫക്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അനൈസോട്രോപ്പിക് എഫക്റ്റ് അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അനൈസോട്രോപ്പിക് എഫക്റ്റ്
Okay. ഇപ്പോൾ ഈ അനൈസോട്രോപ്പിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ മെയിൻ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി വളരെ കാര്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ remove everything else on this board because we need lot of space now. So, in order to see what is an isotropic effect, let us take some examples. ആദ്യം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അൻ ആൽക്കൈൻ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കൈൻ തന്നെ എടുക്കാം. CH ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് CH. Okay, that's an alkyne because it contains a triple bond. So this is ethyne, and we will see what happens if we are taking the NMR of ethyne. ഇപ്പോൾ ഈഥൈൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ when we are placing this ethyne in the magnetic field, something interesting happens, because you know that there is a triple bond between the carbon and the carbon. Okay, അപ്പം കാർബൺ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ടും 2 പൈ ബോണ്ട്സും ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട്, a pi electron density, and this pi electron density will start to rotate. Okay, the pi electrons that will start to rotate when it is brought in a magnetic field. Magnetic ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് it will start to rotate, and then because of this rotation there will be a magnetic field. So these pi electrons, it will start to rotate because it is induced by the magnetic fields, the external magnetic field, and because of that there will be a magnetic field due to this induced rotation. ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് റൊട്ടേഷൻ മൂലം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, whenever the charged particles are in motion, then they will create it will be creating a magnetic field. അപ്പോൾ ഇവിടെ അസറ്റ്ലീൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിന് പാരലലായിട്ടാണ് അസറ്റ്ലീൻ മോളിക്യൂൾ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് പാരലായിട്ട് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോൺ റൊട്ടേഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ റൊട്ടേഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ റൊട്ടേഷൻ മൂലം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് the direction of that magnetic field will be in such a way that it will oppose the external field. Okay, external ഫീൽഡിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെ ഒരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് മാഗ്നറ്റ്, ആ മാഗ്നറ്റിന് അകത്തുകൂടിയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്. ഈ ഇലക്ട്രോൺ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ക്ലൗഡ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ദ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് which is being created by the induced rotation of the electron cloud between carbon and carbon, the cylindrical electron cloud. അപ്പം അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്.
ഇങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ കൂടി 2 ലൈൻസ് മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് 3 ഡയമെൻഷനിൽ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം, 3 ഡയമെൻഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം. 3 ഡയമെൻഷനിലാണ് ഇത് വരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആകെ കൂടി നമ്മളുടെ ബോർഡ് 2 ഡയമെൻഷനിലായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വരയൊക്കെ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത്. സോ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് വിൽ അപ്പിയർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ക്ലൗഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. ഇത് സിലിണ്ടർ അല്ല, ഓക്കെ, എന്നാലും ഇത് സിലിണ്ട്രിക്കലാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് വിൽ അപ്പിയർ ആൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ്. ഈ മാഗ്നറ്റിനകത്തുള്ള ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ്. അതായത് ലൈൻസ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. ഈ ലൈൻസ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരും. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പുറത്തുള്ള ഡയറക്ഷൻ, അല്ലേ? പുറത്തുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരും. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കണ്ടതാണ്, ബാർ മാഗ്നറ്റിനൊക്കെ ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ച സമയത്ത്. പുറത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഓക്കെ. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഈ ഈ മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ മോളിക്യൂളിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻസ് എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത്, ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം, യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. Wherever the hydrogen atom is placed, in that position, the magnetic lines of force are in the opposite direction of the external field. അല്ലേ? ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ രണ്ടുമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലൂടെ പോകുന്ന ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലൂടെ പോകുന്ന ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, അല്ലേ? അതായത് ഡിഫറൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറൻറ്റ് പൊസിഷൻസിൽ ഡിഫറൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനുള്ളത്, ഓക്കെ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അനൈസോട്രോപ്പിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അനൈസോട്രോപ്പിക് എഫക്റ്റ് മീൻസ് ദർ വിൽ ബി എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റഡ് in the molecule due to the rotation of the electronic charge cloud, and the lines of force of this magnetic field will have different directions in different parts of the molecule. നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ അസറ്റിലിൻ ഒരു ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട്, ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഹൈഡ്രജൻ വിൽ ബി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അപ്ലൈഡ് ഫോൾഡിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഹൈഡ്രജൻ ഷീൽഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ഹൈഡ്രജൻ ഷീൽഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ്, പക്ഷേ അതുമൂലമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് താഴോട്ടാണ്. അതായത് താഴോട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക് റൊട്ടേഷൻ will oppose the magnetic field, or it will shield the hydrogen nucleus from the external magnetic field. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ്, then it will go to low frequency or low delta value. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈഥൈൻ്റെ NMR എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈഥൈനിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻസ് എവിടെയായിരിക്കും? ലോ ഡെൽറ്റ വാല്യൂവിലായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എത്തിലീൻ, C ഡബിൾ ബോണ്ട് C H and H. Okay. ഇവിടുത്തെ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് മോളിക്യൂൾ വിൽ ബി ഓറിയന്റിങ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ വിൽ ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവിടുന്ന് മുകളിലോട്ടാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. ഇങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലോട്ടാണ്. ഓക്കെ. ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്
pi electron cloud എന്ന് പറയുന്നത് that will be like this. Okay, അതായത് ഇവിടുത്തെ pi electron cloud എന്ന് പറയുന്നത് that will be perpendicular to the applied magnetic field, and due to the induced rotation, okay, induced rotation മൂലം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ then there corresponding to that magnetic field there will be magnetic lines of force. അപ്പോൾ ഈ magnetic lines of force എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിത് വരച്ച് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കട്ടെ. ചരിഞ്ഞു. C double bond C, H and H, and the pi electron cloud will be like this, and because of this induced rotation and there will be a magnetic field generate ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? The lines of force inside the magnet will be opposite to the external field. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ these are the lines of force inside the magnet. ഇവിടുത്തെ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that will be opposite to the external field. എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എമർജ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ? ഓക്കെ, ഇത് താഴോട്ടാണ് ഇൻസൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ്, ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ആൾസോ ഫ്രം ഹിയർ. ഓക്കെ, ഈ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ opposite direction when it comes near the hydrogen, then it will be like this. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും അടങ്ങുന്ന പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിലുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എത്തിലീൻ മോളിക്യൂൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ട്, ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ, ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ. ഇവിടെയാണ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത്, ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത്, ഇങ്ങനെ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ 360 ഡിഗ്രി എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ, ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിൻ്റെ നടുക്കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. കാരണം അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് മുകളിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് താഴോട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഇനി അവിടുന്ന് അത് കറങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് ഹൈഡ്രജൻ താണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലോട്ടാകും അല്ലേ? ഹൈഡ്രജൻ്റെ അവിടെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലോട്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ താഴോട്ട് പോകുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ പോകുന്ന ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ച് ദ ഹൈഡ്രജൻ ഹിയർ, ദ ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി അപ്വാർഡ്സ്. അങ്ങനെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ വിസിനിറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അഗെയിൻ അനൈസോട്രോപ്പിക് എഫക്റ്റ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരേ മോളിക്യൂളിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if you are considering the central part of this molecule, the magnetic field due to the induced electronic current will be in the opposite direction of the external field. But if you are considering the peripheral atoms like hydrogen atoms here, if you are considering the peripheral atoms, in those atoms the magnetic field due to the induced electronic current will be, or electronic rotation will be in the same direction of the applied field. Applied field in the same direction ലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രജനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഹൈഡ്രജന് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഇലക്ട്രോണിക് കറണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡും കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് കറണ്ട് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് കൂടി കിട്ടുന്നു. രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് പ്ലസ്
the induced field. അങ്ങനെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ? എന്നാൽ ആദ്യത്തെ കേസിലോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് മൈനസ് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു. കാരണം അവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ താഴോട്ടായിരുന്നു. എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കേസിലായിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ അടുത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഇനി വെളിയിൽ കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഹൈഡ്രജൻ പെരിഫറിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ദ magnetic field due to the anisotropic effect will be in the same direction of the external field. Therefore, the field is enhanced. അല്ലേ? ഫീൽഡ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഫീൽഡ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് അതിനെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഹൈ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ ആണെന്നെങ്കിൽ ഉയർന്ന പ്രൊസഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. പ്രൊസഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂവിലായിരിക്കും അത് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഹൈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂവിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് ഡീഷീൽഡഡ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷീൽഡിങ് അല്ല, മറിച്ച് എന്താണ്? ഡീഷീൽഡഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടാതെ അല്പം കൂടി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കിട്ടിക്കാണ്, ഷീൽഡിങ് ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ഡ്യൂ ടു അനൈസോട്രോപിക് എഫക്റ്റ് in the case of ethylene or ethene, the hydrogens will be de-shielded. But in the case of ethine, the hydrogens will be shielded. In this case, hydrogen will be de-shielded. Okay? ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി de-shielded ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ it will appear at a high delta value. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ that is a very good example. We are considering the benzene molecule. അപ്പോൾ ബെൻസീൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തുള്ള പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, പ്ലെയിനിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയായിട്ട്. സോ ദർ ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്, ആൻഡ് വെൻ ദ ബെൻസീൻ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, മുകളിലോട്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇൻസൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴോട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇങ്ങോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് in this direction, then it will re-emerge here, and this line of force, if you are considering this line of force, so it will come like this, emerge like this, when it comes here like this അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജനൊക്കെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ഹിയർ ആൻഡ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ഹിയർ ആൾസോ. ഈ ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കുന്നത്? ആ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ പൊസിഷൻ വെയർ ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഹാസ് ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ? അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മുകളിലോട്ടാണ്, ഇവിടുത്തെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും ഹൈഡ്രജന്റെ അടുത്ത് മുകളിലോട്ടാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മോളിക്യൂളിന്റെ നടുക്കാണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. But when it is coming to the place where the hydrogen is there, in that place the induced magnetic field has the same direction of the applied field. Again, anisotropic effect. Two magnetic effects in two parts of the molecule. Anisotropic effect. Different directions in different parts of the molecule. Anisotropic effect. Anisotropy എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്കിംഗ് ദ സിമെട്രി അല്ലെ? സിമെട്രി ഇല്ലാതാവുന്നതിനാണ് അനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദ ഹൈഡ്രജൻ വിൽ ബി ഡീഷീൽഡഡ്. ബിക്കോസ് ഹൈഡ്രജൻ വിൽ ഗെറ്റ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് പ്ലസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫീൽഡ് അല്ലേ? എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കൂടാതെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടി അതിന് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. സോ ദ ഹൈഡ്രജൻ വിൽ ബി ഡീഷീൽഡഡ് അല്ലേ? രണ്ട് ഫീൽഡും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ കൂടും. ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിസിഷൻ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടും. പ്രിസിഷൻ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും റെസനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂവിലായിരിക്കും അത് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഹൈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡീഷീൽഡഡ് പൊസിഷൻ. So this is the magnetic anisotropic effect.
So what is magnetic anisotropic effect? So if you are considering a molecule with when the molecule is placed in an external field, then there will be an induced rotation of the electrons in the molecule, and because of this induced rotation of the electronic field, there will be a magnetic field. This magnetic field will have different directions in different parts of the molecule. Okay, if the hydrogen is placed in such a place, such a position where the induced field is in the opposite direction of the external field, as in the case of ethyl, if it is like that, then that hydrogen will be shielded. Hydrogen shielded agum, then alpha beta separation doing hydrogen shielded agum external field in the opposite path field alpha beta separation alpha beta separation precision of frequency low delta value it means it is shielded. If the direction of the induced field is in the same direction of the applied field where the hydrogen is placed. Hydrogen irikkunna sthalathu induced hydrogen direction applied field inde adhe direction aanennundengil, okay, then the field will be enhanced. The field is enhanced means the hydrogen is de-shielded. If the hydrogen is de-shielded, it will appear at a high delta value. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം. ദ ഫോർത്ത് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ്, മാഗ്നറ്റിക് അനൈസോട്രോപിക് എഫക്റ്റ്. മാഗ്നറ്റിക് അനൈസോട്രോപിക് എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ടുഡേ we discussed in detail about the factors influencing the chemical shift. Which were the factors influencing the chemical shift? The electronegative or electropositive groups attached near the hydrogen atom. Then the second factor was, what was the second factor? The steric hindrance. And the third factor was hydrogen bonding. And the fourth is magnetic anisotropic effect. And we went in detail how these effects are influencing the chemical shift positions. Okay, അപ്പം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയാസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.